देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बख्शिश की है सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास उत्थे पाप पुन विचारीए कूड़े कट्टै रास। ये विधान है, ये नियम है वाहिगुरु जी का। उत्तम संगत उत्तम होवे और बड़ी सोहनी उदाहरण दी सानू सच्चे पातशाह जी ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने। कहते मन का सुभाव पंछी वर्गा है, जिमें पंछी भांत भांत के बूटियां ते बैठता है, रुखां ते बैठता है, इस तरह मन भी उडारियां मारदा है। पर सज्जना जे कुछ चंगा स्वाद लेना चाहता है, चंगा रस लेना चाहता है, फिर चंगे बूटे ते बैठना पएगा। निम ते बैठन वाला पंछी अंब वाला रस नहीं लै सकता। कंडियाले किक्कर ते बैठन वाला पंछी अनार वाला स्वाद नहीं मान सकेगा। वो जिस तरह के रुख ते बैठेगा उस तरह का ही रस पावेगा। बस इन बिन इस तरह मन की दशा है। भली थावें बैठेगा, भली वस्त प्राप्त करेगा, मंदी थावें बैठेगा तो मंदे कमी नानका जत कत मंदा होए। कबीर मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। सिक्खी दे अंदर संगत नूं सब तो उत्तम पंथ कहा गया। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। सब तो सुखाला ते सब तो श्रेष्ठ मार्ग कहा गया। बल्कि क्लीयर ये किया भी इस सागर तो, ये छल्लां तो, ये भयानक रुकावटां तो उही पार लंघदा है जिन्हों संगत मिलती है। रोज़ तुसीं पढ़ते हो मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया। संगत मूल रूप विच असी जो गुरु घर जुड़ते हैं इनू संगत कहते हैं, सत संगत कहते हैं। पर ये तो इलावा भी संगत की जा सकती है जी। जदों थोड़ा जिहा विचारन का यतन करांगे, वैसे तो कई तरीके लभे जा सकते हैं, पर मोटे जे रूप च तीन तरह की संगत समझ आती है। एक है शरीरां की संगत, चंगे लोगों कोल बैठना, चंगी सोबत विच बैठना, भले पुरखां कोल बैठना। हर वेले हर रोज़ शरीरां की संगत नहीं मिल सकती। असी कारोबारी हाँ, असी सफ़र विच हाँ। फिर साडे कोल हुंदी है सोर्सिस, आडियो वीडियो साधन ने अज जिहड़ा युग है। बहुत वड्डा असर हुंदा बंदे दी सोच उत्ते, जो कुछ सुनदा है, जो कुछ वेखदा है और जो कुछ पढ़दा है। मनुख की फितरत किदां दी है, मनुख का सुभाव किस तरह का है, उसके घर के अंदर दाखिल होके उहदे टेबल ते पए हुए मैगजीन किताबां तो पता लग जाएगा कि ये बंदे की सोच किस तरह की हो सकती है। की कुछ पढ़ना पसंद करता है, किदां दे मैगजीन आउंदे इहदे घर च, किस तरह दी किताबां रखियां हुई इसके घर च। एकदम बंदे नूं मिलन तो बिना अजे मिले नहीं, असीं उहदे नाल गलबात नहीं की, क्योंकि ये उहदी संगत है। जिवें दार्शनिक कहते ना भी तुसीं अपने दोस्त मिला दिओ, मित्र मिला दिओ, वो किस तरह दे ने ते मैं दस दिआंगा कि तुसीं किदां दे हो।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, 5 ਕਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਾਹੀ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 9 ਮਣ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 9 ਮਣ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਈਆਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਜੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ। ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕ ਵੇਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ, ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੀ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਨੌਲੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਬੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕਢਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਢਾਈ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਓਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਢਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਢਾਵੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਨਣਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਅੱਜ 90% ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੌਕ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੌਕ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰਮੰਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਮਾਪੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਭੈਣੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਨੇ ਤੇ ਭੂਤਨੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਧੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਨੇ ਤੇ ਭੂਤਨੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਆਚ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਗਾ ਟੇਸਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੌਮ ਜੇ ਕਲਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੋਝੀ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਚੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਨੇਮ ਬਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ WHO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਚੇਟਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕਰਵਾਏ, ਆਖਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਲੇਵਲ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਬੈਲੇਵਲ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 600-700-800 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਬਾਰਕ, 1% ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰਪਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜੇ ਮਾਰੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਸ ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੂਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਪਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੀਟ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੀਟ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਸਤ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈਏ, ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ, ਭੈਣੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਆ ਗਿਆਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰ, ਜੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈੱਡ ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੀਜੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਰਸਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੌਚਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਐ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, 5-4 ਜਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਪਾਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਆਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਐ 5-7 ਬੈਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਰੁੱਖ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਬਈ? ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ? ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੇਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦ ਰੱਖੇ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੁਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ।
ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੂਣੀ ਲੱਕੜੀ ਆ, ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੇ। ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਗੂਣੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿੰਡ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਿੰਡ ਵਰਗੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰਿੰਡ ਚੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਗੂਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਦਨ ਕਾ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੁਕਰਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਆਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਦਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਜੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਤੀ ਹਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ। ਇੱਦਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਕ 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 ਤਰਕ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਡਰਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ 100-100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਕਾਰ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ WHO ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਅਟਰੈਕਟਫੁਲ ਸੁਭਾਅ, ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨ। 5-6 ਉਹਨੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਬੱਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟੀ LLM ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ LLB ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੀਤੀ, LLM ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲੀ ਪਰ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਖੇਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲ। ਤਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਖੇਲ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਚੈਲੰਜ। ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਾ, ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ UK ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭੰਗਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥੋ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਸੁਣਾਏਗੀ ਸਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਲੀਲੇ ਦੇ ਘੜੇ ਢੱਕਣ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ? ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਖਿੜਨ ਫੁੱਲ, ਰਸ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਖੇੜਾ ਆਵੇ ਕਿ ਖਿਲ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਤਕਰਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਕੱਲੀ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜਾ ਲਾਡ ਲਡਾਏ। ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਈਨ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੁਲਰਾਏ, ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ ਦੀਨੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਕਾਵਕਤਾ ਦਾ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਤੋਲ, ਐਡਾ ਵਜ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਫਾਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੈਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਘਰ ਘਰ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੜੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ। ਅਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਧ ਬਣਾਉਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਵਿਦਵਤਾ, ਵੇਖੋ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਲਾਹੇ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।